Jai Shri Gurudev. Good morning, one and all. Welcome to online class. Today I am going to teach you the lesson in English. Molly's new baby sister. Page number 30. Molly's new baby sister. Lesson number 4. Okay, children. See, if new baby or member entered your home or arrive your home, how would you welcome a new member in the house? Say, call the neighbors or make a invitation card, play with the new member, take photos, buy and give a dress, hold the new member. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೊಸ ಮಗು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಮ್ಮಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಸಿನ್, ಆಂಟಿ, ಈ ಥರ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಹೊಸ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ? ಹೌ ವುಡ್ ಯು ವೆಲ್ಕಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್ ಇನ್ ದ ಹೌಸ್? ನೇಬರ್ಸ್ನ ಕೂಗ್ತೀರಾ, ಕಾಲ್ ದ ನೇಬರ್ಸ್, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀರಾ, ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್, ಆ ಪುಟ್ಟ ಹೊಸ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತೀರಾ, ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಟೇಕ್ ಎ ಫೋಟೋ. ಈಗೆಲ್ಲ ಸೆಲ್ಫಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನ್ ಅಲ್ವಾ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವ್ ಎ ಡ್ರೆಸ್, ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಆ ಹೊಸ ಮಗುಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ. ಹೋಲ್ಡ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೆಂಬರ್, ಮತ್ತು ಆ ಮಗುನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತೀರಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಟಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಸಿ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಬುಕ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 31. Page number 31. I will read the lesson now. Molly threw her doll on the floor. She was very angry. Her mom and dad were coming home with her baby sister. You can play with her, her mother had said, but Molly was angry. Why should I play with her? Why should I share my toys and books with her? She said. There was a ring of the doorbell. Molly went and opened the door. Her parents stood at the door. Her mom was holding the baby. Behind them stood Grandpa and Grandma. Molly stood on the side as her mom put the baby in its palm. Everyone had gift in their hands. Grandpa gave her a small gift. Grandma kept the large red gift box by the baby aside. No one loves me, thought Molly. Grandpa and Grandma are not even looking at me. Molly felt unhappy. She ran out of the room. Next page. After the grandparents left, Molly decided to take to her mom and dad. She walked with angry steps till their room. Her parents were playing with the baby. Oh, Molly, I hope you will manage to sleep in your room, said mother. Molly was shocked. She always slept between her parents. But Molly said. Molly stood and watched. The baby began to hiccup. So sweet, said Molly's mom. Molly could not believe her eyes. She left the room. For her room, she heard her parents talking to the baby. No one loves me, she said again. She fell asleep. Molly did not know that while she slept, her parents came to kiss her good night. Her mother tucked the blanket over her shoulder. Her father patted her head. Up to here I will do now, children. See, now we will start the explanation. Molly threw her doll on the floor. Molly threw is the past tense of threw. ಅಂದರೆ ಥ್ರೋ ಅಂತ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಥ್ರೋಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಮೋಲಿ ಈಸ್ ಎ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್, ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಮೋಲಿ ಈಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಆ ಹೆಣ್ಮಗು ಹೆಸರು ಮೋಲಿ ಅಂತಿರುತ್ತೆ.
ಅವಳೇನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಥ್ರೂ ಹರ್ ಡಾಲ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್ ಮೇಲೆ ಡಾಲನ್ನು ಬಿಸಾಕ್ತಾಳೆ. ಶಿ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ, ತುಂಬ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಆಗಿರ್ತಾಳೆ, ಕೋಪದಲ್ಲಿರ್ತಾಳೆ. ಹರ್ ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ವರ್ ಕಮ್ಮಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಬೇಬಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಸಿ, ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೆಮಿನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಜೆಂಡರ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಮಾಮ್ ಅನ್ನೋದು ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಲಿಂಗ ಬದಲಿಸಿ ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅದನ್ನು ಈ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಫೆಮಿನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಾಮ್ ಇಸ್ ದ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಜೆಂಡರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ವರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ವಿತ್ ಹರ್ ಬೇಬಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ, ಅಂದರೆ ಆ ಮೋಲಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟು ಯಂಗರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹುಟ್ಟಿದಾಳೆ, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಹರ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಡ್. ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದರು, ನೀನು ಆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಮೋಲಿ ವಾಸ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ. ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಹರ್? ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಶೇರ್ ಮೈ ಟಾಯ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಹರ್? ಶಿ ಸೆಡ್. ಅವಳೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಶಿ ಸೆಡ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅವಳಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವಳೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಆ ಹೊಸ ಮಗು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ಆ ಮಗುವಿನ ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕಂತೆ, ನನ್ನ ಥಿಂಗ್ಸು ಅಂದರೆ ಟಾಯ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅವಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕೊಡಬೇಕಂತೆ, ನನ್ನ ಬುಕ್ಸೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕೆ? ಅವಳು ಯಾರು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಓನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅವಳಿಗೆ ಜೆಲಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಹೊಸ ಮಗು ಬರ್ತಾಯಿದೆ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಈ ಥರ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ದೇರ್ ವಾಸ್ ಎ ರಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಡೋರ್ ಬೆಲ್ ರಿಂಗ್ ಆಯಿತು. ಮೋಲಿ ವೆಂಟ್ ಟು ಓಪನ್ ದ ಡೋರ್. ಮೋಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಡೋರ್ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡ್ ಎಟ್ ದ ಡೋರ್. ಸೊ ದ ಸ್ಟುಡ್ ಈಸ್ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬಂದು ಸ್ಟುಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಸ್ಟುಡ್ ಎಟ್ ದ ಡೋರ್ ಅಂದರೆ ಡೋರ್ ಹತ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹರ್ ಮಮ್ ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟುಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೆಮಿನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್. ನೋಡಿ, ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್ ಹೇಗೆ ಫೆಮಿನೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಜೆಂಡರ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದೇ ಥರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಇಸ್ ದ ಫೆಮಿನೈನ್ ಜೆಂಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ ಇಸ್ ದ ಮಾಸ್ಕ್ಯುಲಿನ್ ಜೆಂಡರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಡೋರ್ ಹತ್ರ. ಹರ್ ಮಮ್ ವಾಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ದ ಬೇಬಿ. ಆ ಪುಟ್ಟು ಮಗುನ ಅಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಹೈಂಡ್ ದೆಮ್ ಸ್ಟುಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ ಮತ್ತು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಲಿ ಸ್ಟುಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಹರ್ ಮಾಮ್ ಪುಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಮ್. ಸೊ ಮೋಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾಳೆ. ಸೊ ಪುಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಮ್. ಆ ವೀಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಅಂದರೆ ತೊಟ್ಲಿರುತ್ತಲ್ಲ, ವೀಲಿರುವಂತಹ ತೊಟ್ಲು ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಮ್. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ತೊಟ್ಟಿಲಿಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಪ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಒಂದು ಬೇಬಿನ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪುಟ್ ದ ಬೇಬಿ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಮ್. ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗುವಿನ ಕೈಗೆ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮಗು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸದಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಮಗುವಿಗೆ ಅವರು ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ ಗೇವ್ ಹರ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ ಸ್ಮಾಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ ಕೆಪ್ಟ್ ದ ಲಾರ್ಜ್ ರೆಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೈ ದ ಬೇಬಿ ಸೈಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಕೂಡ ಒಂದು ರೆಡ್ ಕಲರು ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಗುವಿನ ಕೈಗೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ. ಅವಳು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಏನಂತ, ನೋ ಒನ್ ಲವ್ಸ್ ಮೀ ಥಾಟ್ ಮೋಲಿ. ಸೊ ಥಿಂಕಿಗೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಥಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಸೊ ದ ಪಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಥಿಂಕ್ ಈಸ್ ಥಾಟ್. ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡೋಲ್ಲ. ನೋ ಒನ್ ಲವ್ಸ್ ಮೀ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಆರ್ ನಾಟ್ ಈವನ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಟ್ ಮೀ. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾ ಆಗಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ ಆಗಲಿ ನನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಆ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಮಗುವಿ ಕಡೆನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೋಲಿ ಫೆಲ್ಟ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ತುಂಬ ನೋವು ಪಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಅವಳಿಗೆ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸೇ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಮಗು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಪಿಗೆ ಅಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡು ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಈಸ್ ಅನ್ಹ್ಯಾಪಿ. ಓಕೆ. ಶಿ ರ್ಯಾನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ರೂಮ್.
ಅವಳಲ್ಲಿಂದ ಓಡೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್. ಆಫ್ಟರ್ ದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್, ಮೋಲಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಟಾಕ್ ಟು ಹರ್ ಮಾಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ಯಾಡ್. ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಅವಳು ಮೋಲಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತ. ಶಿ ವಾಕ್ ವಿತ್ ಆ್ಯಂಗ್ರಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದೇರ್ ರೂಮ್. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೋಪವಾಗಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವರ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂ ಬೇಬಿ. ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಬಂದಿರೋಂತಹ ಬೇಬಿ ಜೊತೆ ಪಾಪ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಲ್ಲ. ನಿಮಗೂ ಈ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ? ಸಿ, ಹೋ ಮೋಲಿ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ರೂಮ್, ಸೆಡ್ ಮದರ್. ಮೋಲಿ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಓ ಮೋಲಿ, ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ನಿನ್ನ ನಿನ್ನ ರೂಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮಲಗಿರ್ತೀಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮೋಲಿ ಅವರಮ್ಮ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಮೋಲಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಶಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಲೆಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಅವಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ ಕಡೆ ಡ್ಯಾಡಿ, ಈ ಕಡೆ ಮಮ್ಮಿ, ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳು ಮಲಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅವರಮ್ಮ ಹೊಸ ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀನೇ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀಯ ಮಲಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ, ಬಟ್ ನೀನು ಇನ್ನೂ ಮಲಗಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಮೋಲಿ ವಾಸ್ ಶಾಕ್ಡ್. ಬಟ್ ಮೋಲಿ ಸೆಡ್, ಮೋಲಿ ಸ್ಟುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ಡ್. ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳಂತೆ. ದ ಬೇಬಿ ಬಿಗ್ಯಾನ್ ಟು ಹಿಕಪ್. ಸೋ ಸ್ವೀಟ್, ಸೆಡ್ ಮೋಲಿಸ್ ಮಾಮ್. ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂತೆ. ಆವಾಗ ಅವರಮ್ಮ ಸೋ ಸ್ವೀಟ್, ಸೆಡ್ ಮೋಲಿಸ್ ಮಾಮ್. ಮೋಲಿ ಅಮ್ಮ ಪ್ಯಾಂಪರ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಮಗು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರಂತೆ ಹೊಸ ಮಗುನ. ಮೋಲಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿಲೀವ್ ಹರ್ ಐಸ್. ಅವಳು ಹೇಗೆ ತಾನೇ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ವಾ? ಅವಳ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಂಬೋದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಮಗುನ ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಶಿ ಲೆಫ್ಟ್ ದ ರೂಮ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡೋಗ್ತಾಳೆ. ಫ್ರಮ್ ಹರ್ ರೂಮ್ ಶಿ ಹರ್ಡ್ ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಟು ದ ಬೇಬಿ. ಅವ್ರ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಆ ಪುಟ್ಟ ಮಗು ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋದನ್ನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ರೂಮಿಂದ. ನೋ ಒನ್ ಲವ್ಸ್ ಮೀ, ಶಿ ಸೆಡ್ ಅಗೈನ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ನಾನು ಯಾರೂ ಇಷ್ಟಪಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತುಂಬ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮೋಲಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ದಟ್ ವೈಲ್ ಶಿ ಸ್ಲೆಪ್ಟ್. ಅವಳು ಹಾಗೆಯೇ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಹರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೇಮ್ ಟು ಕಿಸ್ ಹರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ರೂಮ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವಳಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಹರ್ ಮದರ್ ಟಕ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಓವರ್ ಹರ್ ಶೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ತೆಗೆದು ಅವಳಿಗೆ ಶೋಲ್ಡರ್ವರೆಗೂ ಹೊದಿಸ್ಬಿಟ್ಟು, ಮತ್ತು ಹರ್ ಫಾದರ್ ಪ್ಯಾಟೆಡ್ ಹರ್ ಹೆಡ್. ತಲೆಯೆಲ್ಲ ಅವರ ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಜೆಂಟ್ಲಿ ಟಚ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುತ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರಪ್ಪ ಕೂಡ. ಆಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಾಸ್ ಎ ಸಂಡೇ. ಇಷ್ಟು ಲೆಸನ್ನು ಸಾಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಲೆಸನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, hope you all understand. Today's homework is word meanings. Whatever the word meanings are there in this lesson, all you have to write one time in your homework book, children. Molly's new baby sister. ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ನನಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್? ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಡ್ ದ ಲೆಸನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ.